ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारिणं चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादवाग्निर्वापनं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुदीवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मास्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निजः सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं ह्यजन नानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरुरपि साहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलद्श्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचित्तं वपुःकदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 35. सोऽहं समां
नायममानयस्तपोमयः प्रजापतीनाम् अभिवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितं नाद्य गच्छं यथ आत्मसंभवः। शब्दार्थ सह अहम myself, the great Brahma, samanaya maya, in the chain of disciplic succession of Vedic wisdom, tapaha mayaha, successfully having undergone all austerities, prajapatinam, of all the forefathers of living entities, abhivanditaha, worshipable, patihi, master, asthaya, successfully practiced, yogam, mystic powers, nipunam, very expert, samahitaha, self-realized, tam, the Supreme Lord, na, did not, adya gacham, properly understood, yataha, from whom, atma, self, sambhavaha, generated. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜೈ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. Although I am known as the great Brahma, perfect in the disciplic succession of Vedic wisdom, and although I have undergone all austerities, and I am an expert in mystic powers and self-realization, and although I am recognized as such by the great forefathers of the living entities who offer me respectful obeisances, still I cannot understand him, the Lord, the very source of my birth. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಜನ ಏನು ತಿಳಿದಾರೆ ಸರಳದಂತ. ಸರಳಿಲ್ಲ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಷು ಕಾಶ್ಚಿದ್ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಯತತಾಮಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ. ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಷು ಕಶ್ಚಿದ್ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಯತತಾಮಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಾಂ ವೇತಿ ತತ್ವತಃ. ಏನು ಅರ್ಥ? ಸಾವಿರಾರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, 1000, 1000, 2000 ಅಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಅರ್ಥ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಡೆ ಒಲವು ಬರ್ತದೆ. ಬಂದವ್ರ ಒಳಗೆ ಸರಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವು ಅದ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಾಬಾ ಈ ದೇವ್ರು ಅನ್ಕೋತ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರ ಒಳಗೆ, ಸರಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರ ಒಳಗೂ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ಧ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸಿದ್ಧ ಆದವ್ರ ಒಳಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕ 7.3. ಅರ್ಜುನ್ ಸಹಿತವಾಗಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 9.12, 13, 14 3 ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವಾನ್ ಪುರುಷಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಂ ಆದಿದೇವಂ ಅಜಂ ವಿಭುಂ ಆಹುಸ್ತ್ವಾಂ ಋಷಯ ಸರ್ವೇ
ದೇವಋಷಿರ್ನಾರದಸ್ತತ ಅಸಿತೋ ದೇವಲೋ ವ್ಯಾಸ ಸ್ವಯಂ ಚೈವ ಬ್ರವಿಷ್ಮೇ. ಇದರ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 13ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಸರ್ವಂ ಏತಂ ಋತಂ ಮನ್ಯೆ ಯನ್ಮಾಂ ವದಸಿ ಕೇಶವ ನಹಿ ತೇ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿದುರ್ದೇವಾನ ದಾನವ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಅವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್. ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಂ ಧಾಮ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ಟರ್, ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ, ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿನ ಪವಿತ್ರ, ಸುಪ್ರೀಮ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್, ಪುರುಷಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಂ ಆದಿದೇವಂ ಅಜಂ ವಿಭುಂ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗೆ ಆದಿ. ಅಜಂ ವಿಭುಂ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮನ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೇಳಿದ ಇದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ವಾದಿಸ್ಬೋದು? ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರ, ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವ್ಯಾಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವ್ಯಾಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಗೊತ್ತದ, ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ? ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಹುಸ್ತ್ವಾಂ ಋಷಯ ಸರ್ವೇ ದೇವಋಷಿರ್ ನಾರದಸ್ತತ, ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ. ದೇವಋಷಿರ್ ನಾರದಸ್ತತ ಅಸಿತೋ ದೇವಲೋ ವ್ಯಾಸ್ ಸ್ವಯಂ ಚೈವ ಭ್ರವಿಷ್ಮಿ, ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಿಂದೆ, ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತನ್ನ ಮಾತಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 14 ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲಿ? ಸರ್ವಂ ಏತಂ ಋತಂ ಮನ್ಯೆ ಯನ್ಮಾಂ ವದಸಿ ಕೇಶವ ನಹಿತೆ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿದುರ್ದೇವಾನ ದಾನವ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ನೀ ಹೇಳಿದ್ದ, ಕೇಶವ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತಾನ, ನೀ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನಂತ. ಇಲ್ಲ, ನನಗಿದು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ತದ, ಇದು ತಗೋತೀನಿ, ಅದು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ, ಹಿಂಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಂ ಏತಂ ಋತಂ ಮನ್ಯೆ ಯನ್ಮಾಂ ವದಸಿ ಕೇಶವ ನಹಿತೆ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿದುರ್ದೇವಾನ ದಾನವ. ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದಾನವರಿಗೂ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ನಹಿತೆ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ, ಭಗವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಿದುರ್ದೇವಾನ ದಾನವ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಾತಿಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡವ, ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ತಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನಿಪುಣ, ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಪವರ್ಸ್, ಅನೇಕ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ಯದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿನ ಗ್ರೇಟ್ ಫೋರ್ ಫಾದರ್, ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೂ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತಾರೆ, ಫೋರ್ ಫಾದರ್. ಎಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಆದಿ ಜ್ಞಾನ ತಪಸ್ಸೆಲ್ಲ ಅದ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಐ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನನಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ? ಐ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಮ್. ಹಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ, ಕೃಷ್ಣನ, ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ದ ವೆರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬರ್ತ್, ಯಾರಿಂದ ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಬಂದೀನಿ, ಗರ್ಭೋದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೂ ಅವರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಲೆಕ್ಚರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, भगवान कृष्ण के बारे में कोई जान नहीं सकता, वो कृपा करके कितना बताता है उतना ही हम समझ सकते.
ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಅಗಲದ ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾರಿಗಾರ? ಹಂಗೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಕಠಿಣ. ಇನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವನನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ನೋ ದಿ ಸುಪ್ರೀಮ್ Lord, despite his vast learning in the Vedic wisdom, despite his austerity, penance, mystic powers and self-realization, and despite being worshipped by the great Prajapatis, the forefathers of living entities. So these qualifications are not sufficient to know the Supreme Lord. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇದ್ದರೂ ಆ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತಿನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಥೆ ಏನಂಗಾರ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಠಿಣ ಅದ. ಮುಂದೆ ಆ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋರಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅರ್ಥ, ಆತ್ಮದ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಳ ಆಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಶರೀರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತಾರೆ? ರಕ್ತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ತೆಗಿತಾರ? ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತಾನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ರಕ್ತ ತಗೋತಾರೆ. ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಇಡೀ ಶರೀರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಂಗದ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬರೋಬ್ಬರ ಅದರಂಗೆ ಆತ್ಮ ಏನದ ಭಗವಂತಂದೇ ಅಂಶ. ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂಥೇಳಿ ಉಪನಿಷತ್ತದು ಬರ್ತದೆ. ಬಿಂಬ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಜೀವ, ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅಂಶ. ಈಗ ಅಂಶದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಳ ಅಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಸರಳ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ Brahmaji could understand the Lord to a little extent only when he was trying to serve him by the eagerness of his heart. Ridaut ಕಂಠಿಯ ವತ. ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಯ್ತು. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಡ್. Therefore, the Lord may be known only by the sincere mood of eagerness for service, and not by any amount of material qualification as scientists or speculative philosophers, or by attainment of mystic powers. This fact is clearly corroborated in the Bhagavad Gita 18.54-55. ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಇಲ್ಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಯಾರ. 54-55. 54 ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ? ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಸಮಃ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವಾನ್ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿನ್ ತತ್ವತಃ ತತೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಶತೆ ತದ್ನಂತರಂ. ಅರ್ಥ, ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ. ಶೋಚತಿ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಶೋಚತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಶೋಕ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏನಾರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಶೋಕ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ,
ಈ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಶೋಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ. ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಮಃ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಸಮಾನಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮದ್ ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢತೆಯಿಂದ ತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 55ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಭಕ್ತ್ಯ ಮಾಮಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವಾನ್ ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿನ್ ತತ್ವತಃ ತಥೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವ ವಿಶತಿ ತದನಂತರಂ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮುಂದೇನು ಕತೆ ಹಂಗಾರ, ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮಭಿಜಾನಾತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಜ್ಞಾನ ಮಾಮಭಿಜಾನಾತಿ, ಕರ್ಮ ಮಾಮಭಿಜಾನಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ತಥೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ, ತತ್ವತೋ ಇನ್ ಟ್ರುತ್, ತಥೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವ ವಿಶತಿ ತದನಂತರಂ. ವಿಶತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು. ವಿಶತೆ ತದನಂತರಂ, ಆಮೇಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ. ಆಯ್ತಾ, ಮುನ್ನೋಡೋಣ. Even in material existence, one is merged in the existence of the Lord. No materialist can disentangle self from matter. No materialist can disentangle self from matter. For the self is merged in the external energy of the Lord. As no man can separate butter from milk, no one can extricate the merged self from matter by acquiring some material qualification. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಶರೀರ ಪಂಚಭೂತ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡೇದೆ. ಈಗ ಇವನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಡ ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ. ಹಾಲ್ದಾಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂಗ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಬೇಕು, ಬೆಣ್ಣೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಮಾತು ಬೇರೆ. ಆರ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದರಂಗ ಇಲ್ಲೇನೂ ಹಂಗಾಗ್ಯದ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಆತ್ಮ ಈ ಜಡ ಶರೀರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಆತ್ಮ ಒಂದಾಗಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. And then to enter into the kingdom of God becomes one like him. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್. ದೇವರ ಹಂಗ ಆಗ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ದೇವರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಹಂಗ ಅರ್ಥ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ, ಅಂಥದ್ದೇ ಶರೀರ ನಮಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ದಿವ್ಯ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ.
ದೇವರು ಯಾರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಯಾವಾಗೂ. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರೇಷನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಯುಜ್ಯ ಮೋಕ್ಷ. ಒಟ್ಟು 5 ಥರದ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ: ಸಾಯುಜ್ಯ, ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಸಾಲೋಕ್ಯ, ಸಾರಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರೂಪ್ಯ. 5 ಥರದ ಮೋಕ್ಷ. ಇದು ಸಾಯುಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಒಳಗೆ ಲೀನ ಆಗೋದು. ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಂತಾರೆ. ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಬಹಳ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷ ಪಡಿತಾರ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪತನೆಯಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. The other forms of liberation maintain the individuality of the particular soul. ಈ ಬಾಕಿ 4 ಮೋಕ್ಷ ಏನವ? ಸಾರೂಪ್ಯ, ಸಾಲೋಕ್ಯ, ಸಾರಿಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಮೀಪ್ಯ. 4 ಥರದ ಬೇರೆ ಮೋಕ್ಷನೂ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಥವು? ಇದು ಜೀವದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಯುಜ್ಯ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರೆ 4 ಮೋಕ್ಷ ಏನದ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಜೀವದ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು. ಮುಂದೆ ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ is the first living being who directly learned the Vedic wisdom from the Lord. First person born ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಮುಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಫಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಖರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು? ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ? ಯಾರಿಲ್ಲ. ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನೇ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ತೇನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿಕವೈ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ. ಆ ಭಗವಂತನೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮಾಡಿಸಿದರು, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ಪರಂಪರ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಹೆಡ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನದ ಪರಂಪರಾನೂ ಅದೇ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರಾದ ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ, ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾರದ, ವ್ಯಾಸ, ಮಧ್ವಾಚಾರ, ಪದ್ಮನಾಭ, ನರಹರಿ, ಮಾಧವ, ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ, ಜಯತೀರ್ಥ, ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಧು, ದಯಾನಿಧಿ, ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ, ರಾಜೇಂದ್ರ, ಜಯಧರ್ಮ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥ, ವ್ಯಾಸ ತೀರ್ಥ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಪುತ್ರನೂ ಮಧ್ವ ಪರಂಪರನೇ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ, ಈಶ್ವರಪುರಿ, ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಚೈತನ್ಯ, ರೂಪಸ್ವರೂಪ ಸನಾತನ, ರಘುನಾಥ್ ಜೀವ್, ಕೃಷ್ಣದಾಸ್, ಕವಿರಾಜ್, ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್, ಬಲದೇವ್ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ, ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್, ಭಕ್ತಿ ಗೌರ್ ಕಿಶೋರ್ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ, ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರ ಠಾಕೂರ್, 32ನೇ ಅವರು ಪ್ರಭುಪಾದವರು. ಇದು ಪರಂಪರ. ಹೆಡ್ ಯಾರೀಗ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಮೂಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭಗವಂತನ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾರದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾರದ್ರ ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೋತ ವ್ಯಾಸರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ, he admits that in spite of his perfect knowledge in the Vedas, he was unable to know the glories of the Lord, since no one can be more than Lord Brahma. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಆ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಮತ್ತಿನ್ನು ಬಾಕಿಯವ್ರು ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಷ್ಟು ಮಹಾನಂತೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನ ಅವ್ರ ದೇವರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ?
ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕ ಭಕ್ತ್ಯ ಮಾಮ ಬಿಜಾನಾತ್ ಅದೊಂದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ವೈತಂ ಅಚ್ಯುತಂ ಅನಾದಿಂ ಅನಂತರೂಪಂ ಆದ್ಯಂ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಂ ನವಯೌವನಂ ಚ ವೇದೇಶು ದುರ್ಲಭಂ ಅದುರ್ಲಭಂ ಆತ್ಮಭಕ್ತೋ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಇಲ್ಲೇ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಭಗವಂತಗ ಅದ್ವೈತ ಅಂತಾರೆ. ಅದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪರೂಪದ ಶ್ಲೋಕ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಅದ್ವೈತ ಒಂದರ್ಥ ಭಗವಂತನ ಸಮಾನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರೇ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಒನ್ ವಿದೌಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಅದ್ವೈತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು. ಕೃಷ್ಣನು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಗೀತೋಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದ ಅದೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪೂತನ ಬಂದ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಕೃಷ್ಣಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಹಾಲು ಕುಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಜಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲಕ್ಕೆ. ಇದೇನು ಕೃಷ್ಣ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡಿದ? ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗೂ ದೇವರೇ ಅವಳ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಜಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾನ. ನೋಡಿ, ದೇವರಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಮೂರನೇ ಅರ್ಥ, ಕೃಷ್ಣನ ಅನೇಕ ಅವತಾರ, ರಾಮ, ನರಸಿಂಹ, ವಾಮನ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಅವ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಅದ್ವೈತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮ, ಅವನ ಲೀಲಾ, ಅವನ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಅದು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದವು. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದ್ವೈತ. ಅಚ್ಯುತ, ಯಾರ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಂದೂ ಪತನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತಂ ಅಚ್ಯುತಂ ಅನಾದಿಂ, ಯಾರಿಗ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತಾರಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು, ಇವರು ವಸುದೇವ, ದೇವಕಿ, ದಶರಥ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾದರ್ ಮದರ್, ಖರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು. ದೇವರಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು. ಅವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ದೇವರೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಪಿತಾಹಮಸ್ಯ ಜಗತ್ತು ಮಹತಾ ಧಾತಾ ಪಿತಾಮಹ ವೇದ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಓಂಕಾರ ಋಗ್ ಸಾಮ್ ಯಜುರೇವಚ, ಎಲ್ಲ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಾದಿಂ ಅನಂತ ರೂಪ, ದೇವ್ರ ರೂಪ ಎಷ್ಟವರಿಪ್ಪ? ಅನಂತ. ಅನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ಲೆಸ್. ಅದಕ್ಕೂ ಉದಾಹರಣೆ ನಂದಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ದಂಡಿಗೆ ನಿಂತರೆ ತೆರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾರಿಗಾರ ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ತೆರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಯಾರು ಎಣಿಸವ್ರ? ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ರೂಪ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ಯಂ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಇದ್ದರು. ಹೆಂಗಿದ್ದಾನ ಭಗವಂತ? ನವ ಯೌವನಂ ಚ, ಫ್ರೆಶ್ ಯೂತ್. ಇಂಥ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ವೇದೇಶು ದುರ್ಲಭಂ, ಬರೀ ವೇದ ಓದ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದುರ್ಲಭಂ ಆತ್ಮಭಕ್ತು, ಯಾರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗೀತೀಗ, ನಿನ್ನೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಡಿಕ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನೆ, ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಲಿ, ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಲಿ, ಯಾವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು. ಎದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ? ಅದು 54ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವ ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ಏವಂ ವಿದೋ ಅರ್ಜುನ ಜ್ಞಾತುಂ ದೃಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ
ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರಂತಪ. 11.54 ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಶ್ಲೋಕ ತೆಗೆದು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನೆ, ಇದು ಒಂದೇ ದಾರಿ ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವ ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ. ಭಕ್ತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಅನನ್ಯಯ. ಅನನ್ಯಯ ಕೃಪಾದೀನ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್. ಕೆಲವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವಾ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವಾ, ಈ ಸೇವಾ ಆ ಸೇವಾ, ಈ ದೇವಿ ಆ ದೇವತಾ, ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗೂ ನಿರಂತರ ಭಗವಂತಂದೇ ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ದೃಷ್ಟುಂ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಜ್ಞಾತುಂ ದೃಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಶುಂ ಚ ಪರಂತಪ. ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ದಾರಿ ಒಂದೇ. ಯಾವುದದು ಒಂದೇ? ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರದು. ನನಗೆ ಇದು ಸಿಗ್ತದ, ಅದು ಸಿಗ್ತದ, ಆ ಲಾಭ ಈ ಲಾಭ, ಏನೋ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನೇ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದಮೇಲೆ ದರ್ಶನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಅದ. ಅದು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪ, ನಾರಾಯಣ ರೂಪ, ವಿಷ್ಣು ರೂಪ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೇಡ, ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರೂಪ, ಅದನ್ನು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯನೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಯದ. 35 ನಾಳೆ 36 ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದನೇ 7 ರಿಂದ 8 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. 12.2 ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕೀ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.